العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فیما دون النفس. فصل نفس سے کم میں دیت کا بیان. نفس میں دیت کے بیان سے فراغت کے بعد اعضاء و جوارح کی دیت کا بیان شروع کر رہے ہیں. چونکہ نفس اعضاء و جوارح اطراف کے مقابل میں اصل ہے، اس لیے پہلے نفس کی دیت کو ذکر کیا، اس کے بعد جو اس کے تابع ہیں ان کی دیت کے ذکر کو شروع فرمایا. قال فی النفس الدیت وقد ذکرنہ. نفس میں دیت ہے اور ہم نے اس کو ذکر کیا ہے. وقد ذکرنہ یعنی نفس کی دیت کو ہم نے جنایات کے شروع میں ذکر کر دیا ہے. قال فرمایا وفی المارین الدیت، اور ناک کے نرم حصے میں دیت ہے. وفی اللسان الدیت، اور زبان میں دیت ہے. وفی الذکر الدیت، اور ذکر میں دیت ہے. اگر کوئی ناک کے نرم حصے کو، زبان کو یا ذکر کو کاٹ دے تو کاٹنے والے پر دیت واجب ہوگی. والاصل فیہ ما روى سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اصل یعنی دلیل اس میں وہ روایت ہے جس کو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النفس الدیہ، نفس میں دیت ہے. وفی اللسان الدیہ، اور زبان میں دیت ہے. وفی المارین الدیہ، اور ناک کے نرم حصے میں دیت ہے. وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح اس مکتوب میں بھی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا تھا، اس میں بھی یہی باتیں ہیں. والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه، وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي. جی ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، اصول بتا رہے ہیں، اور اصل قاعدہ کلیہ اطراف میں یہ ہے کہ جب جنس منفعت کو مکمل طریقے سے فوت کر دے یا جمال مقصود کو آدمی کے اندر مکمل طریقے سے ختم کر دے تو پوری دیت واجب ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں نفس کا اتلاف من وجہ پایا جا رہا ہے. اگر جمال مقصود ختم ہو گیا، مثلا کان سے انسان کے جمال میں، حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اب اگر کوئی کان ہی کاٹ دے جو اوپر ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، تو جن سے منفعت تو فوت نہیں ہوئی، اب بھی وہ اس کان سے سن سکتا ہے، لیکن جمال مقصود ختم ہو گیا مکمل طریقے سے. کن کٹا آدمی ظاہر سی بات اچھا نہیں لگتا ہے، تو گویا کہ اس نے یعنی کاٹنے والے نے من وجہین اس کے نفس کو ضائع کر دیا ہے. جب من وجہین ضائع کر دیا تو یہ مان لیا جائے گا آدمی کی تعظیم کے واسطے کہ اس نے من کل وجہین ضائع کیا ہے، تلف کر دیا ہے، لہذا دیت واجب ہوگی. اور
اور اصول اطراف میں یہ ہے کہ جب اس کی جن سے منفعت کو مکمل طریقے سے فوت کر دے یا آدمی میں جمال مقصود کو ختم کر دے مکمل طریقے پر تو پوری دیت واجب ہوتی ہے۔ لِإِتْلَافِهِ النَّفْسَ مِنْ وَجْهٍ، اس لیے کہ نفس کا اطلاف پایا جا رہا ہے من وجہن، اور وہ ملحق ہوگا من کل وجہن اطلاف کے ساتھ آدمی کی تعظیم کے واسطے۔ اصلہ کذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان ناک میں پوری دیت کا فیصلہ کرنا، تو یہ اصل ہے اور یہ دلیل ہے ان کے اندر۔ وعلى هذا ينسحب فروع كثيرة، فرماتے ہیں کہ اب اس اصول پہ بہت ساری فروعات متفرع ہوں گی، بہت سارے مسائل کی تفریع کی جائے گی۔ فنقول، پس ہم کہیں گے فی الانف الدیہ، ناک میں دیت ہے، لأنه ازال الجمال علی الکمال، اس لیے کہ اس نے مکمل طریقے پر جمال کو ختم کر دیا، وہو مقصود، اور ناک سے جمال ہی مقصود ہے۔ وکذا اذا قطع المارن، اور اسی طرح جب ناک کے نرم حصے کو کاٹ دیا یا نتھنے کو کاٹ دیا نیچے حصے کو، لما ذکرنا، تو اس میں بھی پوری دیت واجب ہوگی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پر بھی جمال کو ضائع کر دیا ہے، جمال کو تلف کر دیا ہے۔ وَلَوْ قَطَعَ الْمَارِن، اور اگر ناک کے نرم حصے کو اس کے سخت حصے کے ساتھ کاٹا تو ایک دیت سے زائد واجب نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ عُضْوٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ یہ ایک ہی عضو ہے۔ وَكَذَا اللِّسَانُ، اور اسی طرح زبان، اگر زبان کو کاٹ دیا تو اس میں بھی پوری دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ منفعت مقصودہ فوت ہو گئی اور وہ نطق ہے۔ وَكَذَا فِي قَطْعِ بَعْضِهِ، اور اسی طرح بعض زبان کو کاٹنے میں، زبان کے کچھ حصے کو کاٹنے میں بھی پوری دیت واجب ہوگی۔ کب؟ اذا منع الکلام، جب کلام سے ہو، یعنی یہ کاٹنا کلام سے مانع ہو جائے، کلام بات سے رکاوٹ، بات میں رکاوٹ ڈالے، بات کرنے پہ قادر نہ ہو، اس لیے کہ یہاں پر بھی منفعت مقصودہ کا فوت ہونا لازم آ رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْآلَةُ، اگرچہ آلہ قائم ہو، یعنی زبان اگرچہ موجود ہو لیکن اتنی کاٹ دیا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا، تو منفعت فوت ہو گئی، اب زبان کے موجود رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پوری دیت واجب ہوگی۔ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكَلُّمِ، اور اگر بات کرنے پر قادر ہو بعض حروف کے ذریعے، یعنی بعض حروف ادا کر سکتا ہے اور بعض حروف ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایک قول یہ ہے، کہا گیا ہے کہ حروف کی تعداد پر دیت کو تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا 28 حروف میں سے اگر وہ 14 پہ قادر ہے تو آدھی دیت واجب ہوگی، اگر 7 پہ قادر ہے تو چوتھائی دیت واجب ہوگی۔ وقیل علی عدد حروف تتعلق باللسان، اور کہا گیا ہے کہ ان حروف کی تعداد پر تقسیم ہوگی جن کا تعلق زبان سے ہے، یعنی جن کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے۔ مثلا وہ 16 حروف ہیں، تو ان 16 حروف میں دیکھا جائے گا کتنے پر قادر ہے۔ مثلا اگر 4 پر قادر ہے، 12 پر قادر نہیں ہے تو 1/4 دیت واجب ہوگی، اور اگر مثلا 8 پر قادر ہے تو آدھی دیت واجب ہوگی۔ فَبِقَدْرِ مَا لَا يَقْدِرْ يَجِبْ، پس یعنی جتنے پہ وہ قادر نہیں ہے اس کے حساب سے دیت واجب ہوگی۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ اگر اکثر کے ادا پر قادر ہو تو حکومت عدل واجب ہوگی۔ حکومت عدل کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔
हुकूमत आदल क्यों दियत क्यों वाजिब नहीं होगी? इसलिए कि यहाँ पे खलल के साथ, इख्तिलाल के साथ इफ़हाम हासिल है। जब इफ़हाम हासिल है तो जाहिर सी बात है कि मनफ़अत फौत नहीं हुई है। वाइन अजज़, और अगर अक्सर के अदा से आजिज हो जाए तो पूरी दियत वाजिब होगी। इसलिए कि जाहिर ये है कि ला तहसुलु मनफ़अतुल कलाम, उससे मनफ़अत कलाम हासिल नहीं हो सकती है। वक़द ज़कर, और इसी तरीके से अगर किसी ने ज़कर को काट दिया तो उसमें पूरी दियत वाजिब होगी। इसलिए कि उससे वती की मनफ़अत, इसी तरीके से बच्चा जनवाने की मनफ़अत और इस्तिंसा के बौल की मनफ़अत और बॉल को फेंकने की मनफ़अत और मनी को फेंकने की मनफ़अत और वल इलाज, और इलाज यानी दुखूल की मनफ़अत, इदखाल की मनफ़अत, जो कि आदतन वो हमल का तरीका है, ये तमाम मनफ़अत इससे फौत हो जा रही है। लिहाजा इसमें भी पूरी दियत वाजिब होगी, क्योंकि अगर ज़कर कट गया तो न इस्तिंसा के बौल कर सकता है, न पेशाब को दूर फेंक सकता है, और न ही मनी को दुफुक के साथ, कूदने के साथ वो बाहर फेंक सकता है, और न ही यानी ज़कर औरत की शर्मगाह में अंदर तक जा सकता है, जो कि हमल का सबब होता है। इन तमाम चीज़ों की जो मनफ़अत है ये ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ज़कर में पूरी दियत वाजिब होगी। वकज़ा फिल हश्फ़ा, और इसी तरीके से हश्फ़ा के अंदर भी पूरी दियत है। इसलिए कि हश्फ़ा इलाज और दुफुक के मनफ़अत में असल है। अगर हश्फ़ा नहीं होगा तो इलाज या मनी के अंदर जो उछल कर निकलने की सलाहियत है वो नहीं पाई जाएगी। उसके बाद वल क़स्बतु कत्ताबे, और जो डंडी है वो हश्फ़ा के ताबे की तरह है, यानी उसका होना न होना उसका एतबार नहीं होगा। अगर हश्फ़ा काट दिया तो पूरी दियत वाजिब होगी। इसलिए कि अगर हश्फ़ा नहीं है तो डंडी का कोई फ़ायदा नहीं है। क़ाल, फरमाया, वफ़िल अक़्ल इज़ा ज़हब बिद्दरबि अद्दियतु, और जब मारने से अक्ल चली जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसमें भी दियत है। इसलिए कि इदराक की मनफ़अत यहाँ भी फौत हो गई। इस बिही यंतफ़िउ बिनफ़्सिही, इसलिए कि अक्ल ही के ज़रिए इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत में उससे नफ़ा उठाता है। वकज़ा इज़ा ज़हब, इसी तरीके से जब उसकी समाअत, उसकी बीनाई या उसकी कुव्वत शाम्मा या कुव्वत ज़ायका चली जाए तो वहाँ पर भी पूरी दियत वाजिब होगी। इसलिए कि इनमें से हर एक मनफ़अत मक़सूदा है, और मनफ़अत ख़त्म हो जाती है तो पूरी दियत वाजिब होती है। वक़द रवी अन्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ज़ा, और मरवी है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 4 दियतों का फैसला फरमाया था एक मार के सिलसिले में, जिससे अक्ल, कलाम और कान और आँख चले गए थे। अक्ल यानी वो बात करने पे भी कादिर नहीं था, सुनने पे भी और देखने पे भी। तो 4 दियतों का फैसला फरमाया था। इससे मालूम होता है अगर मार से किसी की बीनाई चली गई या सुनने की सलाहियत खत्म हो गई तो उसमें पूरी दियत वाजिब होगी। क़ाल, फरमाया, वफ़िल लिहिया, और लिहिया के अंदर, दाढ़ी के अंदर जब
हलक कर दी जाए और फिर न उगे तो दियत है, इसलिए कि उससे मनफात जमाल का फौत होना लाजिम आ रहा है। क़ाल फरमाया और सर के बाल में भी दियत है, जैसा कि हमने कहा कि इससे जमाल फौत हो जाता है। वक़ाल मालिकुन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और वही इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि उन दोनों के अंदर यानी दाढ़ी के अंदर और बाल के अंदर हुकूमत अदल है। लिअन्ना ज़ालिका, इसलिए कि ये आदमी के अंदर इजाफी चीज़ है, जब इजाफी चीज़ है तो इसमें दियत वाजिब नहीं होनी चाहिए। वलिहाजा तायीद में फरमाते हैं और इसी वजह से पूरे सर के बाल और बाज दाढ़ी के बाल बाज शहरों में बाज मुल्कों में हलक किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मालूम हुआ कि ये जमाल की अलामत नहीं है। और ये वसार का शार सदरी, और ये सीने और पिंडली के बाल की तरह हो गए, और सीने और पिंडली के बाल में दियत नहीं है और ये जमाल के सबब नहीं है। वलिहाजा यजिबु फी शारिल अब्दी, और इसी वजह से गुलाम के बाल में कीमत का नुकसान लाजिम आता है, वाजिब होता है, यानी जितनी कीमत कम हुई है उतनी कीमत देनी होती है। अगर बाल जमाल का सबब होता तो फिर गुलाम के अंदर भी पूरी कीमत वाजिब होती, न कि कम हुई कीमत। वलना, हमारी दलील यह है कि दाढ़ी अपने वक्त में जमाल है और उसको मोड़ने में मुकम्मल तरीके पे उस जमाल को फौत करना है। फतजिबुद्दिया, लिहाजा दियत वाजिब होगी। कमा फिल उज़नैन, जैसा कि उभरे हुए दोनों कानों के अंदर, इसके अंदर भी अगर किसी ने उभरे हुए दोनों कानों को काट दिया, मनफात तो बाकी है लेकिन जमाल खत्म हो गया, तो यहाँ पर भी पूरी दियत वाजिब होती है। वह कज़ा, और इसी तरह सर के बाल जमाल का सबब है, खूबसूरती का सबब है। अला तरा, क्या तुम नहीं देखते कि जिसके पैदाइशी बाल न हो वो उसके छुपाने में तकल्लुफ करता है, यानी सर को छुपाने की कोशिश करता है। इसका मतलब कि सर के बाल जमाल का सबब है। बेखिलाफ शार सदरी, बरखिलाफ सीने और पिंडली के बाल के, लिअन्नहु, इसलिए कि उसके साथ जमाल का ताल्लुक नहीं है। व अम्मा लिहयतुल अब्दी, और इमाम शाफी और इमाम मालिक का गुलाम पर कियास करना, तो फरमाते हैं गुलाम की दाढ़ी। व अम्मा लिहयतुल अब्दी, जी अफवन, गुलाम की दाढ़ी के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत यह है कि उसमें पूरी कीमत वाजिब होती है, और ज़ाहिरी रिवायत की तखरीज की वजह यानी उसमें नुकसान कीमत वाजिब है। तो उसकी वजह यह है कि गुलाम से मकसूद मनफात बिल इस्तेमाल है, मनफात बिल इस्तिखदाम है, न कि जमाल बरखिलाफ आज़ाद के। मालूम हुआ कि गुलाम पर उनका कियास करना सही नहीं है। क़ाल, फरमाया, वफ़ी शारिबे, और मोच में हुकूमत अदल है और वही सही है, इसलिए कि वो दाढ़ी के ताबे है। फसार कबाज़ी अतराफिहा, तो ये उसके बाद यानी दाढ़ी के बाद अतराफ की तरह हो गया। वलिहयतुल कौसजी, और खूसे की दाढ़ी, कौसज कहते हैं वो आदमी जिसकी उम्र तो ज़्यादा हो गई लेकिन उसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल न आए हों, या कहीं कहीं यानी इक्का दुक्का बाल नजर आ रहे हों। और खूसे की दाढ़ी अगर उसकी थोड़ी पर चंद बाल हों तो उसको मोड़ने में
कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। यानी अगर किसी ने ज़बरदस्ती मोड़ दिया और वो फिर न निकले तो काटने वाले पर, हलक करने वाले पे कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। लिअन्न वजूदहु यशीनु, इसलिए कि उसका वजूद उसको ऐबदार बनाता है, न कि उसको खूबसूरत बनाता है। मालूम है कि उसका मोड़ना उसको ऐबदार बनाना नहीं हुआ, उसके जमाल को ख़त्म करना नहीं हुआ, क्योंकि ये चंद बाल जमाल के असबाब में से नहीं है। वइन कान अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर बाल ज़्यादा हों, व कान अल खद्दी, और रुखसार और थोड़ी दोनों पे हों लेकिन मिले हुए नहीं हैं, यानी दूर दूर बाल हैं, तो उसमें क्या करेगा? फफी हुकूमत अदल, तो उसमें भी हुकूमत अदल है। इसलिए कि जब बाल ज़्यादा हो गए तो उसमें कुछ न कुछ जमाल पाया गया। अब जमाल का कुछ हिस्सा फौत, यानी कुछ जमाल पाया जा रहा है और उसको फौत करना लाजिम आ रहा है, इसलिए उसमें हुकूमत अदल वाजिब होगा। व इनका न मुत्तसिलन, और अगर बाल ज़्यादा हैं, मिले हुए हैं, फफ़ी कमाल उद्देय, तो उसमें पूरी दियत वाजिब होगी। लिअन्नहु लैसा बिकौसज, इसलिए कि फिर वो कौसज नहीं है, वो खोसा शुमार नहीं किया जाएगा। वफ़ी मान जमाल, और उसमें जमाल का माना पाया जा रहा है। वहाज़ा कुल्लुहु इज़ा फसद अलमंबतु फ़इन नबतत हत्ता इस्तवा कमा कान ला यजिबु शैउन। ये तमाम बातें दाढ़ी मोड़ने, बाल मोड़ने की जो बातें चल रही थी, और ये करें कि ये उस वक्त है जब मंबत फासिद हो गया हो, यानी मोड़ने के बाद दोबारा बाल न उगे, बस अगर उग जाए यहां तक कि जैसा पहले था वैसा ही हो जाए तो करें, कोई चीज वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि जिनायत का असर बाकी नहीं है। वही अदब, हाँ हलक करने वाले पर, क्योंकि उसने गलत काम का इर्तिकाब किया है, नाजायज काम का इर्तिकाब किया है, इसलिए तादीब की जाएगी। तादीबन कोई सजा अगर देनी होगी तो दी जाएगी। वह युअद्दबु, और तादीब की जाएगी उसके गैर हलाल फेल के इर्तिकाब पर। व इन नबतत बैदा, हलक करने वाले ने हलक कर दिया, जब हलक किया तो दाढ़ी या सर का बाल काला था, लेकिन हलक के बाद जब उगना शुरू हुआ तो सफेद बाल उग रहे हैं। अब क्या होगा? फरमाते हैं और अगर सफेद उग जाए तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि आज़ाद में कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि सफेद बाल उसके जमाल को और बढ़ा देते हैं। वफिल अब्दे, और गुलाम में हुकूमत अदल वाजिब होगा, इसलिए कि सफेद बाल उसकी कीमत को कम कर देते हैं। व इंदहुमा, साहिबैन के नज़दीक हुकूमत अदल वाजिब होगी। लिअन्नहु फी गैर अवानिही, इसलिए कि गैर वक्त में उसको आयबदार बना देते हैं, न कि उसको खूबसूरत बनाते हैं। अभी उम्र नहीं है और उम्र से पहले सफ़ेद बाल का आ जाना उसको उसके जमाल में इजाफा नहीं करते, बल्कि उसको ऐबदार बना देते हैं। इसी वजह से तो लोग आजकल डाई का इस्तेमाल करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। वयस्तविल अमदु वल खतउ, फरमाते हैं कि इसमें अमदन और खतन दोनों बराबर हैं। अला हाज़ा अल जुमहूर, जुमहूर का कौल यही है। वफिल हाजिबैनी अद्देय, वफिल हाजिबैनी अद्देय, और दोनों अबरू के अंदर दियत है और दोनों में से एक में निस्फ दियत है। व इंद मालिक, और इमाम मालिक और इमाम शाफई
رحمہم کے نزدیک حکومت عدل ہے، وقد مر الکلام فیہ، اور اس کے متعلق کلام داڑھی کے بیان میں گزر چکا ہے۔ قال وفی العینین، فرمایا اور دونوں آنکھوں میں دیت ہے، دونوں ہاتھوں میں دیت ہے، وفی الرجلین الدیہ، اور دونوں پیروں میں دیت ہے، دونوں ہونٹوں میں دیت ہے، دونوں کانوں میں دیت ہے، اور خصیتین میں دونوں خصیے میں دیت ہے۔ کذا روی فی حدیث سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح مروی ہے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ قال، فرمایا صاحب قدوری نے، وفی کل واحد من هذه الاشیاء، ان چیزوں میں سے ہر میں نصف دیت ہے، وفی ما کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مکتوب جس کو اللہ کے نبی نے عمر ابن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ بات تھی، وفی العینین الدیہ، دونوں آنکھوں میں دیت ہے اور ایک میں نصف دیت ہے، ولأن فی تفویت الاثنین، اور اس لیے کہ یعنی عقلی دلیل یہ ہے، اور اس لیے کہ دو کو فوت کرنے میں، دو کی تفویت میں، ان چیزوں میں سے جن سے منفعت کو فوت کرنا ہے یا جمال کے کمال کو ختم کرنا ہے، لہذا پوری دیت واجب ہوگی۔ وفی تفویت احداہما، اور ایک کو فوت کرنے میں نصف کو فوت کرنا ہے، لہذا نصف دیت واجب ہوگی۔ قال، فرمایا وفی صدع المرأة الدیہ، اور عورت کی پستان میں دیت ہے، اس لیے کہ اس میں جن سے منفعت کو فوت کرنا ہے، وفی احداہما، اور ایک میں نصف، عورت کی دیت کا نصف ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس میں نصف منفعت کی تفویت لازم آ رہی ہے، برخلاف آدمی کے پستان کے، اس لیے حیث تجب حکومت عدل، اس میں حکومت عدل واجب ہوگا، اس لیے کہ اس میں جنس منفعت یا جمال کو فوت کرنا نہیں ہے۔ وفی حلمت المرأة الدیہ، اور عورت کی پستان کی گھنڈی میں دیت ہے، جو اوپر کا سرا ہوتا ہے نکلا ہوا، اس میں مکمل دیت ہے، اس لیے کہ اس میں امساک لبن اور دودھ پلانے کی منفعت کی جنس کا فوات لازم آتا ہے، فوت کرنا لازم آتا ہے، اس لیے اس میں پوری دیت ہوگی۔ وفی احداہما، اور ایک میں نصف دیت ہوگی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.